Hello everyone and welcome back to Math Bolt Master. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশন। তো ক্লাস 7 or chapter number 2 fractions and decimals or আমি আহি যাও lesson number 3 multiplication of decimal numbers. তো decimal numbers আমি multiply কৰিবলৈ শিকিম। যেহেতু এটো হৈছে এটা ভিডিও সেশন, ভিডিওটো চাম আৰু আমি step by step শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's see if we can multiply 9 times 0.6. 9 times 0.6, or another way to write it. তো আমি multiply কৰিম 9, যোনটো হৈছে এটা whole number, আৰু ইয়াৰ লগত আমি multiply কৰিম 0.6, এটো হৈছে এটা decimal number. We want to calculate 9 times 0.6. I'll write it like this, 0.6. We want to figure out what this is equal to. And I encourage you to pause the video and try to figure it out on your own, and I'll give you a little bit of a hint. 0.6 is the same thing as 6 divided by 10. We know that if we start with 6, which we could write as 6.0, and if you were to divide it by 10, dividing by 10 is equivalent to moving the decimal place one place to the left. So 6 divided by 10 is 0.6. We're moving the decimal one place to the left. So ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে? ইয়াতে আমি multiply কৰিব লাগিব 9 into 0.6. এতিয়া ইয়াতে hint দিছে 0.6, যোনটো হৈছে এটা decimal. এই decimalটো কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰো? এটা fractionত লিখিব পাৰো। fractionত লিখিলে আমি কি কৰিম? 0.6ত আমি লিখিব পাৰো 6/10. তো 6/10 টোকে আমি decimalত লিখিব পাৰো 0.6. তো তাৰ মানে কি হয়? এটোকে আমি এনেকা কো লিখিব পাৰিলো 9 into 0.6, যেনেকৈ 0.6 আছে 0.6 নিলিখিলে আমি কি লিখিব পাৰিলো 6/10. এতিয়া আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিবলৈ ইজি হ'ব। তো ইয়াতে আমি লিখিম যে 9/1. তো আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট হোল নাম্বাৰ আছে এটো আমি ফ্ৰেকশনলৈ লৈ আহিলো 9/1. So 9/1 into 6/10. আৰু এটোটো আমি অলৰেডি শিকিয়ে থৈছো মাল্টিপ্লিকেশন অফ ফ্ৰেকশন। তো নিউমাৰেটৰক মাল্টিপ্লাই কৰো 9 into 6 আৰু ডিনমিনেটৰ হৈ যাব 1 into 10. So 9 6 is 54 divided by 10. 54/10 হৈ গল। এতিয়া আমি এই সেম লজিকটো ইউজ কৰিম। তো তাৰ মানে আমাৰ অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 6 আছিল। এটো হৈছে আমাৰ যদি নাম্বাৰ অৰিজিনাল নাম্বাৰ 6 কওঁ বা 6.0 কওঁ একই কথা হয়। তো যেতিয়া আমি ইয়াক 10 এৰে ডিভাইড কৰিলো আমাৰ এই ডেসিমেল নাম্বাৰটো কি হ'ল? ই লেফট সাইডলৈ আহি গল। তো তাৰ মানে আমাৰ অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 54 হয়। এই 54 কওঁ বা 54.0 বুলি কওঁ কথাটো একই হৈ যায়। তো যেহেতু আমি 10 এৰে ডিভাইড কৰি আছো 54ক, তাৰ মানে কি আমাৰ এই ডেসিমেল পইণ্টটো গুছি যাব লাগে লেফটলৈ। তো এইটোৱে আমাক দিব 5.4. তো তাৰ মানে 9 into 0.6 কৰিলে আমি পাম 5.4. So I'm assuming you've given a go at it, but what I'm going to do is use this that we already know to rewrite what we're trying to multiply. So 9 times 0.6 is the same thing as 9 times 0.6 is 6 divided by 10. And this expression right over here, we could either do the 6 divided by 10 first, in which case we would get 0.6, and it would turn into this problem, or we could do the 9 times 6 first. And so let's do 9 times 6, which we know how to calculate, and then divide by 10, which we also know how to do. That's all about just moving the decimal place. So we could write 9 times 6. 9 times 6, we already know is 54. I'll do that in orange, is going to be 54. So this right over here is 54. And now to get to this expression, we have to divide by 10. We have to divide by 10. And what happens when we divide something by 10? And we've seen this in previous videos, why this is the case. This is all about what decimal notation means. Each place is 10 to the place, it represents 10 times as much as the place to its right, or each place represents 1/10 of the place to the left. So 54 divided by 10, this is going to be, you could start with 54, and I'll put a 0 here after the decimal, and when you divide by 10, that's equivalent of shifting the decimal 1 to the left. This is going to be equal to 5.4, and that should make sense to you. 5 times 10 is 50, 0.4 times 10 is 4, so it makes sense that 54 divided by 10, I shouldn't say equal, I'd write 54 divided by 10 is equal to 5.4.
4. So this right over ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে 54 divided by 10 কৰি দিমতে আমি পালো 5.4 এতিয়া এটো কিয় ট্ৰু হয় বিকজ ইয়াক যদি আমি আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰো 10 ৰ লগত তেনেহলে আমি কি পাই যাম 54 একচুয়ালি আমি ইয়াতে কি কৰিছো 5.4 টোক আমি এনেকা লিখিব পাৰো 5 plus 0.4 এতিয়া আমি যদি 5 ক 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো ইনটু 10 কৰি দিও তেনেহলে আমি পাই যাম 50 আৰু ইফালে 0.4 ক 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব এবাৰ ডেসিমেল নাম্বাৰটো ৰাইট সাইডে গুচি যাব যদি ডিভাইড কৰো যেনেকা আমি এটো কেছত 6 অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 6.0 আছে 10 ৰে যদি ডিভাইড কৰো এই ডেসিমেলটো লেফট সাইডে আহি যাব দিব আমাক 0.6 আকৌ যদি এটোক আমি 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো 0.6 অকৰি 0.6 যদি 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে আমাৰ ডেসিমেলটো ৰাইট সাইডে আহি যাব আৰু আমাক দিব 6.0 তো তেনেকৈ 0.4 ক যদি 10 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো আমি কি পাই যাম 4.0 বা 4 এতিয়া এই দুটাক সাম কৰিলে হল 50 plus 4 কৰিলে আমি কি পাই যাম 54 তো হেকাৰণে আমাৰ এটো আনসাৰ কাৰেক্ট আছিল যে 54 divided by 10 কৰিলে 5.4 পাই here is equal to 5.4 and that's what this is. This is equal to 5.4. Notice 9 times 6 is 54. 9 times 0.6 is 5.4. Now you might see a little pattern here. Between these two numbers, I had exactly one number to the right of the decimal. When I take its product, let's say I ignored the decimal. I just said 9 times 6, I would have gotten 54. But then I had to divide by 10 in order to take account of the decimal, take account of the fact that this wasn't a 6, this was a 6/10. And so I have one number to the right of the decimal here. And I want you to think about whether that's a general principle. Can we just count the total numbers of digits to the right of the decimals, and then our product is going to have the same number of digits to the right of the decimal? I'll let you think about that. So it's the last portion at ki kole 9 nok jodi ami 0.6 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো 5.4 পাই যাও বাট আমি যদি অকল 9 আৰু 6 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলেতেন 9 6 ইয়াতে তো আমি ডাইৰেক্টলি পাই গলেতেন 54 এতিয়া এটা কথা হয় এই নাম্বাৰটোত আমি এটা চাব পাৰো যোনটো 0.6 আছে আমি এটো সামজে ডেসিমেল দুটা নাম্বাৰ ভিতৰত এটাতে ডেসিমেল পইণ্ট আছে ডেসিমেল পইণ্টৰ ৰাইট সাইডে কেটা ডিজিট আছে এটাই ডিজিট আছে হেতু 6 হৈছে সেই কাৰণে আমি আনসাৰত কি পাইছো এটা ডেসিমেল পইণ্ট পাইছো আৰু ডেসিমেল পইণ্টৰ ৰাইট সাইডে দেই ৰাইট সাইডে কিন্তু এটাই ডিজিট আছে সেইকাৰণে আমাৰ আনসাৰ 5.4 এতিয়া 9 আৰু 6 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে যেহেতু দুইটাতে কোনো ডেসিমেল পইণ্ট নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ডেসিমেলৰ কথা কোনো ভাবিব নালাগে ইনফ্যাক্ট আমি এই এক্সাম্পলটো আৰু এটা বেলেগ টেকনিকেৰে চাম বেলেগ এটা এক্সাম্পলেৰে চাম সো লেটস সে 7 ক মাল্টিপ্লাই কৰিছো 0.4 এৰে তো 7 ক মাল্টিপ্লাই কৰিছো 0.4 এৰে আৰু এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম 7 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম 4 এৰে তো আমিতো জানো 7 4 = 28 হয় তো তাৰ মানে আমি ইয়াতে এটো কৰিব পাৰো যে আমি ডেসিমেলটো প্ৰথমতে নাছো 7 4 = 28 কৰি দিও এতিয়া আমি সাম ডেসিমেল দুটাত আছে নে 7 আৰু 0.4 কোনটোত আছে অকল এটাতে আছে যোনটো হৈছে 0.4 আৰু এই ডেসিমেল নাম্বাৰৰ ৰাইট সাইডে কেটা ডিজিট আছে এটাই ডিজিট আছে তো তাৰ মানে আমি ডেসিমেল নাম্বাৰটো এনেকা কৰি লম such that আনসাৰৰ ডেসিমেল নাম্বাৰটো যত ডেসিমেল পইণ্টটো যত থৈছো তাৰে ৰাইট সাইডটো এটাই ডিজিট থাকে তো তাৰ মানে 7 into 0.4 যদি কৰো আনসাৰ 2.8 আহিব এটো সদায় ট্ৰু হ'ব না হেতুই কৈছে তো তাৰ মানে এটা এক্সাম্পল কৰি লবা সো 21 into 0.5 যদি কৰা 0.5 যদি কৰা তেনেহলে ডেসিমেলটো কোড আহিব আৰু এটা এক্সাম্পল 1.7 into 0.5 যদি কৰা তেনেহলে আমাৰ আনসাৰৰ ডেসিমেলটো কোড আহিব লাগে তো এটো মই এজ এ এক্সাৰসাইজ এৰিলো তোমালোকৰ ওপৰত সো see you in the next session thank you